안녕하세요. 2월 7일 러블랜드 한인침례교회 주일예배, 온라인 주일예배 오신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 안녕하세요. I'm Ron. Our first number has a simple message that its title is Remind Me, Dear Lord, and it's a plea for us to remember all the things that have been given to us that are pleasing to us and we enjoy, and to be thankful for. The things that I love and hold dear to my heart are just borrowed, they're not mine at all. Jesus only lets me use them to brighten my life. So remind me, dear Lord. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember, I'm a human, and humans forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God's own Son. I'm not worthy of the scars in His hand. Yet it chose the road to Calvary to die in my stead. Why He loves me, I cannot understand. Pull back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember, I'm a human and humans forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. This song too reminds us that we are in earthly form, and is also a plea for God's guidance in showing us how to live. I'm only human, I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb
give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, crowd in my mind. So for myself, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. In this hymn, the Lord is calling for us to be the purveyors of His grace in the world. He asks, who is willing, and who shall He send? And there is the response. Of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sea, my hand will stay.
of wind and flame. I will lend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I know? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Song is titled A Living Prayer. And it asks, it prays that we will be in God's love. In this world, I walk alone, with no place to call my own. Yet there's one who holds my hand, the rugged road to barren land. The way dark, the road is deep, and it's become my eyes to see, the strength to climb my grief so well. The Savior lives inside me there. In your love, I finally leave a haven from my unbelief. Take my life and let me be a living prayer, my God, to thee. In these trials Of life I find another voice inside my mind comforts me and lets me live inside the world the Father's gift.
안녕하세요. 오늘 설교 본문 말씀은 누가복음 19장 28절에서 34절까지의 말씀을 가지고 주께서 쓰시겠다 하라라는 제목으로 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 제가 누가복음 19장 28절에서 34절까지의 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. 감람원이라 불리는 산 쪽에 있는 벳바게와 베다니에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하시매 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고. 예수님께서 예루살렘을 향해서 가시면서 여리고에 들르셨어요. 여리고에서 삭개오를 만나고 또 삭개오를 구원하시고 또 그 삭개오의 가족들을 구원하시고 그 구원 사역을 마치신 후에 제자들을 재촉해서 예루살렘을 향해서 가시기 시작하셨어요. 그때 마침 예수님께서 감람원이라고 하는 그 예루살렘과 가까운 감람원이라고 하는 곳에 이제 다가오셨어요. 가까이 오셨어요. 그때 예수님께서 제자들을 베다니 마을로 보내셔서 그곳에 가면 아무도 한 번도 타보지 않은 나귀가 한 마리 그곳에 매어 있을 테니까 너희는 그 나귀와 나귀 새끼를 가져오라 이렇게 명을 하신 거예요. 그리고는 제자들이 또 베다니에서 예수님의 명령대로 베다니에 가 보니까 마침 예수님께서 말씀하신 그대로 그곳에 나귀와 나귀 새끼가 매어 있는 것을 본 것이죠. 그래서 그것을 예수님이 말씀하신 대로 그것을 풀려고 했더니 당연히 주인이 나타났겠죠. 그리고 그 주인이 제자들에게 물었어요. 이걸 왜 풀어가냐고. 이건 내 건데 당신들이 왜 이것을 풀어가느냐라고 그 주인이 물었어요. 그랬더니 제자들이 예수님께서 알려주신 대로 주가 쓰시겠다 하라, 주가 쓰시겠다라고 이야기하니까 웬일로 주인이 순순히 그 나귀들을 풀어서 제자들에게 가져가게 하는 거예요. 당시 나귀가 얼마나 중요한 교통수단이었는지 나귀 한 마리는 지금 비하면 자동차 한 대 정도 아니면은 나귀를 가지고 이렇게 교통수단으로 영업을 했으니까 아마 그 나귀를 가지고 있는 사람들은 집에 큰 재산 하나를 가지고 있는 거나 마찬가지였을 거예요. 그리고 이 나귀는 누군가에게는 중요한 또 자녀들의 미래와 가족의 행복을 위한 중요한 수단이었겠지요. 그런데 그럼에도 불구하고 이 소중한 재산을 이 나귀 주인은 아무 고민도 없이 제자들이 말한 대로 그냥 내어준 것이죠. 어떻게 이런 헌신이, 이런 조건 없는 헌신이 가능했을까요? 자, 베다니 마을은 예수님에게 굉장히 중요한 장소였고 베다니에 많은 인물들이 그 성경에 등장하죠. 우리가 알듯이 그 시몬이란 사람도 그곳에 살고 있었고 또 예수님이 굉장히 사랑하시는 마리아와 마르다와 또 나사로가 사는 그런 마을이기도 했고 예수님께서 그 마을을 굉장히 자주 방문하셨고 그 마을에 굉장한 애정을 가지고 계셨다는 것을 우리는 예수님이 지나가신 그 행적들을 보면 알 수 있습니다. 특별히 이제 베다니 마을은 그 베단이라고 하는 이름의 뜻은 고통의 땅, 그리고 뭐 죽음의 땅, 슬픔의 땅, 가난한 땅. 당시 이 그 베단이라고 하는 장소는
이제 예루살렘과 가까이 있는 그런 도시였는데, 예루살렘에 살지 못하는, 도시에서 살지 못하는 가난한 사람들, 그리고 각종 지방이나 다른 데서 이렇게 뭐 집을 떠나서 도시에 정착해서 산 가난한 사람들이 이렇게 모여서, 삼삼오오 모여서 이렇게 마을을 형성했고, 그게 이제 베단이라고 하는 도시가 만들어진 것인데, 이 베단이라고 하는 곳은 이름에도 말하고 있듯이 그곳엔 너무 끊임없는 가난이 있었고, 그리고 그 질병과 또 고통이 있는 그런 장소였다고 해요. 그런데 예수님께서는 그 땅을 굉장히 자주 방문하셨죠. 예수님이 그 소망도 없고 슬픔과 죽음과 고통과 가난과, 그리고 완전히 소망이 끊어진 이 도시 이름에서 알 수 있듯이 완전히 소망이 끊어지고 사람들의 그런 어떤 그 시야에서도 완전히 배제된 그런 보잘것없는 곳이, 예수님께서 그곳에 계심으로 말미암아 그 땅은 이제 더 이상 고통과 죽음의 땅이 아닌 곳으로 바뀌게 되었죠. 대신 그곳은 치유와 회복, 그리고 소망을 가진 땅이 되었던 것이에요. 그래서 그 베다니에 있는 사람들은 예수님을 굉장히 환영했고요. 예수님이 그 베다니 땅에서 죽은 나사로도 살리고, 그리고 예수님께서 수많은 그 가난과 질병에 붙들려 있는 그 사람들을 많이 도우신, 그리고 기적이 일어났던 장소라는 것을 베다니 사람들은 경험을 하고 알고 있었던 것이죠. 그리고 이런 점으로 이제 봤을 때에 이 베다니의 사람들은 예수님에 대해서 굉장히 잘 알고 있었던 것이죠. 예수님이 어떤 분이시며, 그리고 예수님이 그 인격적으로, 그리고 얼마나 그들에게 애정과 사랑을 베푸시고, 또 그 누군가도 할 수 없는 깊은 자비와 사랑을 그들에게 베풀어 주었다는 것을 우리는 잘 알 수 있습니다. 이 나귀의 주인도 역시 예수님을 주로 고백한 사람이었을 것입니다. 그들은 예수님에 대해서 잘 알고 있었고요. 예수님의 그 능력을 보아 잘 알고 있었던 그 장소였지요. 그때의 제자들이 주님이 필요하시다라고 하는 그 단 한마디의 말에도 주저함이 없이 자신의 모든 것을 내어준 그의 헌신과 사랑은 우리에게 굉장히 많은 교훈들을 일러주고 있습니다. 주가 쓰시겠다라고 하는 단어의 헬라의 원뜻은 그 주는 큐리오스를 말하죠. 주인이라는 거예요. 예수님이 그 나귀의 소유자가 된다라는 말인 것이죠. 하나님이 아브라함에게 그의 나이 120세가 됐을 때 그 아들을 주셨죠. 애지중지 세상에서 가장 소중한 자녀였기 때문에 아브라함은 그 아들로 인하여 삶의 기쁨과 그리고 의미를 누리고 있었을 때에 하나님께서는 아브라함에게 그의 사랑하는 아들을 바치라는 그 명령 앞에 그는 조금의 주저함도 없이 어떤 이유도 달지 않고 그 귀한 아들을 바치기로 작정하지요. 그가 그렇게 할 수 있었던 것은 바로 하나님이 자신의 인생의 참 주인이라는 것을 알고 있었기 때문입니다. 마치 그 베다니의 그 나귀의 주인이 그 주가 쓰시겠다 하자 했을 때에 받아들였던 거죠. 아, 그렇지? 이 나귀의 주인, 우리의 모든 것의 주인은 그 예수 그리스도라는 사실을 그는 알고 있었던 것이죠. 바울은 굉장히 부유했고, 그리고 그는 최고의 학벌을 가진 엘리트였습니다. 거기다가 그는 유대인으로서는 아무나 가질 수 없었던 로마의 시민권을 가지고 권세를 누리고 있었지만, 그가 하나님을 만나고 난 이후에는 그가 고백하기를 자신의 모든 것들을 배설물로 여긴다라고 말했던 것이죠. 요한복음 1장 1절에서 3절은 이렇게 말하고 있습니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었나니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 성경은
이 모든 것들을 창조하시고 또 이 모든 것들의 주인 되시는 이가 하나님이시라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. 예수님은 우리 인생의 주인이 되시고 또한 내가 나된 것은 온전히 하나님의 은혜로서 됐다라는 사실을 우리는 고백해야 할 것입니다. 하나님의 은혜를 온전히 경험한 사람들은 내 것을 내 것이라고 주장하지 않고 그리고 대신 죽을 자가 다시 살게 된 그 은혜를 기억하는 자인 것이죠. 제가 청년 때에 일본에 이제 3년 정도 유학을 하고 있을 때에 저희 교회에 그 일본 장로님이 한 분 계셨는데 이 장로님은 아침 새벽에 예배를 나오셔서 이렇게 크로스백을 하나 메시고 이분은 하루 종일 걸어 다니시면서 전도지를 전하고 복음을 전하는 일을 밤까지 하시는데 하루도 쉬지 않으시는 거예요. 저희는 근데 그분은 뭐 이렇게 물어봐도 생전가야 대꾸 한마디를 안 하시고 뭐 웃지도 않으시고 그저 묵묵히 아침에 새벽 예배가 끝나시면 걸어서 온 그 신주쿠 시내를 다니시면서 그 예수 그리스도를 전하는 일을 하고 계셨어요. 어느 날 그분이 간증을 하시는 기회가 있어서 그분의 간증을 듣게 되면서 참 많은 감동을 받았어요. 이분이 어떤 간증을 얘기하시냐면 5년 전에 자기의 사랑하는 아내가 병으로 죽게 되었다고 해요. 근데 이 아내는 얼마나 신앙이 좋았는지 이분은 아내분은 굉장히 헌신적이었고 정말 주님을 위해서 정말 그 모든 것을 다 헌신하고 또 봉사하고 또 수고하는 그런 신앙이 아주 좋은 아내였다고 해요. 그런데 이분은 교회는 다니고 계셨지만 정말 그 인격적으로 주님을 만나지 못했기 때문에 늘 교회에서 예배하고 그리고 집에서 말씀 읽고 그리고 전도하는 아내가 너무 싫어서 늘 집에만 오면 그 아내에게 폭언을 하고 그 아내를 때리고 그 아내를 너무나도 오랜 동안 괴롭혔다고 해요. 그런데 어느 날 그 아내가 그 암이 걸리게 되었고 아내가 이제 죽게 되었을 때에 이분이 굉장히 아내에게 미안했고 또 아내에게 자신의 죄를 이렇게 용서해 달라고 이야기를 할 때에 아내가 마지막 죽기 전에 이분에게 자신이 먼저 죽으니까 자신의 목까지 이렇게 주님의 복음 전하는 일을 해달라고 하면서 마지막 유언으로 아내분이 그러고 돌아가셨다고 해요. 이분은 너무 충격을 먹으셨던 것 같아요. 그리고 나서는 이분은 잘 다니던 직장을 그만두시고 아내를 장례식을 마치고 난 이후부터 이분은 이제 크로스백 하나를 메고 이제 하루도 쉬지 않고 다니면서 이제 복음을 전하러 다녔다고 해요. 그러면서 그분이 하는 얘기는 내가 그 아내 덕에 정말 죽었다가 살아났다고, 자기가 정말 아내가 아니었으면 자기가 얼마나 죄인이며 그리고 얼마나 자기가 그 교만하고 지옥에 떨어질 죄인을 그 아내가 울며 기도하며 자신을 이렇게 이끌어준 아내 덕에 나는 예수님을 다시 만났고 그리고 예수님으로 인해서 죽을 생명이 다시 살게 된 그 기적을 경험한 자다라고 이야기하시면서 이제 자신은 없다 하고 얘기하시더라고요. 나는 이전에 나는 없고 이제는 그리스도와 함께하는 자신밖에 없다고, 그리고 자신은 모든 명예와 부와 이런 것들을 다 뒤로하고 정말 그것이 어느 것 하나도 귀하게 여겨지지 않는다고, 심지어 자녀들까지 이분은 주님 앞에 다 내려놓게 되었고 자기의 인생을 주를 위해서 정말 그 주님의 사랑을 전하고 싶어서 이분이 이제 그렇게 살게 됐다는 간증을 하셨어요. 제가 어린 나이였지만 그 간증을 들으면서 무엇이 저렇게 모든 것을 다 버리고 모든 것을 배설물로 사도 바울이 배설물로 여기는 것처럼 도대체 무엇이 저분을 저렇게 완전히 변화되게 하였을까. 그리고 세상에 그 어떤 것도 관심 없고 오로지 주님의 영광 그리고 오로지 주님과 그 사랑의 교제를 나누는 것 외에는 그 어떤 것도 소중하게 여기지 않는 그분을 보면서 참 큰 도전을 제가 받았던 기억이 있습니다.
이 나귀의 주인은 자신의 주인이 누구인지, 그리고 자신의 소유 또한 기쁨으로 그 하나님 앞에 그 섬길 수 있는 내 인생의 진정한 주인이 누군지 알았던 것이죠. 여러분, 세상에서 지혜롭다고 해서 믿음 안에서도 지혜로운 것은 절대 아닙니다. 오히려 자신의 것을 잘 챙기지 못하고 늘 다른 사람을 위해 섬기고, 그리고 또 주는 그런 삶을 향해서 손가락질하고 지혜롭지 못하다고 하는 자들도 있습니다. 똑똑한 사람들은 하나님 앞에 적극적으로 헌신하고 모든 것을 들여서 하나님을 섬기고 사랑하는 자들을 향해 비웃음을 날리기도 하죠. 마리아가 자신의 모든 것, 그 베다니 마을이 얼마나 가난하고 정말 하루하루 벌어서 막노동으로 하루하루 벌어서 사는 그런 가난하고 병들고 정말 그런 비참한 마을에 살고 있는 마리아 또한 그렇게 부유하진 않았죠. 자신이 가지고 있었던 모든 것, 이 향유 옥합, 집 한 채를 살 정도로 아주 값비싼 향유 옥합을 가지고 주님의 발 앞에 이렇게 부었습니다. 그리고 그 눈물을 흘리며 예수님의 발을 닦고 있는 그 모습을 봤을 때에 그 베다니에 있던 모든 사람, 그 방에, 그 주변에까지, 바깥까지 있던 그 모든 사람들은 이 마리아가 예수님 앞에 자신의 소중한 것을 내어서 깨어서 예수님 앞에 이렇게 흘려보내고 있는 모습을 보면서 얼마나 감동받았을까요? 그렇지, 정말 나도 그 마리아와 같은 저런 헌신을 하고 싶어. 마리아처럼 저렇게 아름다운 하나님을 사랑하는, 그리고 자신의 모든 것을 들여서라도 아까워하지 않는 저런 강한 믿음을 나도 갖고 싶어. 얼마나 아름다운 모습인가 하면서 그 마리아의 모습을 그 주변 사람들, 그 베다니에 있던 그 많은 사람들은 그 아름다운 광경을 지켜보며 눈물을 흘렸을 거예요. 마치 누군가의 헌신의 이야기, 간증을 들을 때 내 마음이 막 불타고 나도 저 사람처럼, 나도 저분처럼 저렇게 예수님을 더욱더 많이 사랑하고 싶어. 나도 내가 가진 것들, 내가 정말 소유한 것들을 배설물로 여기고 그것들을 주를 위하여 사용하고 주님을 정말 더 많이 사랑하고 싶다는 갈망이 우리 안에 자연스럽게 들지 않나요? 연예인들이 다니면서 아니면 간증 집회들을 하면서 정말 그들이 하나님을 어떻게 사랑하고 그들의 삶을 어떻게 하나님 앞에 헌신했는지를 우리가 간접적으로 들으며 우리가 간접적으로 경험하면서 우리가 얼마나 정말 우리의 마음이 불타오르고 얼마나 우리의 삶을 하나님 앞에 정말 아름답게 드리고 싶어서 우리가 정말 눈물로 발버둥치며 정말 회개하며 하나님 앞에 그렇게 나가기를 우리가 얼마나 간구했었나요? 그런데 이 장면이 바로 그런 장면이죠. 한 사람이 하나님을 향해 얼마나 사랑하는가를 다른 사람들이 봤을 때에 그들 안에 경험되어지는 그 놀라운 그 은혜를 어떻게 말로 설명할 수 있겠어요? 지금 이 방은요, 그 여인의 깨트린 향유 옥합의 향기뿐만이 아니라 정말 아름다운 천상의 향기가 이 방 안에 진동한 것이죠. 그런데 갑자기 무슨 찬물이 이 방에 끼얹어지는 거예요. 그 뜨겁고 따뜻하고 온화한 그 예수님의 사랑이 이 방 안에 차고 넘치는데 갑자기 똑똑한 사람의 한마디로 인하여 모든 것들이 산산이 깨어지는 것들을 그 방 안에서 경험하게 되는 것이죠. 그것이 무엇이죠? 너무나도 똑똑한 그 유다, 그 재정을 담당했던 유다, 나름 똑똑하고 계산도 잘하고 모든 사리에 밝았던 그 유다는 갑자기 이 여인을 향해서 도대체 네가 무슨 짓을 하고 있는 거냐 라고 꾸짖는 거예요. 그리고 사람들의 얼굴을 보면서 이 여자가 지금 이 흘려버린 이것을 팔아가지고 가난한 니네들 마을에 얼마나 가난한 사람들이 많냐, 천지가 다 정말 하루하루 벌어서 사는 가난한 자들인데 이 여자가 엉뚱한 짓을 하고 있다. 이것을 팔아서 너희들한테 나눠줬으면 이 동네 아이들, 가난한 아이들이 없고 배불리 먹으며 너희들이 이것도 하고 저것도 하고 이것도 하고 저것도 할 수 있을 텐데 어떻게 이 여자는 이렇게 어리석은 일을 하고 있느냐라고 이 여자를 책망을 하는 순간 사람들은 마치 무슨 신비한 것에 홀렸다가 정신이 번쩍 나는 것 같은 그런 어떤 현실로 돌아오는 상황들을 느끼게 되는 거예요. 어머, 맞아, 저 여자가 지금 무슨 짓을 하고 있는 거야?
저거를 팔아가지고 우리를 줬으면, 우리 애 학비를 냈으면 우리 애가 공부를 졸업했겠다. 어머, 저걸로 우리 정말 이렇게 우리 동네에 이런 애들 이런 거라고 저런 것들하고 이런 것들을 했으면 훨씬 더 나았지 않았을까 하면서 사람들 안에 계산기가 돌아가기 하는 거예요. 유다는 그런 일을 한 거예요. 이 마리아는 예수님이 참 자신의 주인이 되시고 예수님이 그 자신의 모든 것이라는 것을 알고 있었고, 예수님이 누구인지 너무나도 그분을 인격적으로 사랑하고 그분에 대한 정말 예수님이 어떤 분인지 너무 잘 알고 있었기에 이 사람도 정말 자신의 가장 소중한 것을 내어줘도 아깝지 않을 만큼의 가치를 가진 그런 분이 예수님이시라는 사실을 이 마리아는 알고 있었기 때문에 그렇게 했던 것이죠. 그러나 유다는 정말 예수님에 대해서 알지 못했던 거예요. 예수님이 마치 자기처럼 이렇게 해서 계산해가지고 현실적으로 이렇게 했을 때에 이렇게 하는 것이 좋다고 본인이 생각한 것처럼 예수님도 아마 그런 분이지 않을까, 그런 생각을 했을 것 같아요. 얼마나 유다는 예수님에 대해서 알지 못했는지, 예수님이 만약에 유다가 자신이 그 지은 죄를 회개하고 자기의 죄를 돌이켰다면 아마 유다는 그렇게 정말 처참한 마지막에 죽음을 선택하지 않았을 거예요. 그는 정말 예수님을 몰랐기 때문에, 예수님이 어떤 존재인지 예수님이 어떤 분인지 알지 못했기에 그는 그런 결정을 할 수밖에 없었던 것이에요. 여러분, 예수님을 진짜 아는 자와 예수님을 알지 못하고 자기의 생각대로 아는 사람의 차이는 이렇게 어마어마한 것이에요. 어떤 자는 예수님을 잘 아는 자, 예수님을 정말 그분이 어떤 분인지 주인으로 섬기고 그분을 참 사랑하는 자는 아름다운 향기를 주변의 사람들에게 전하게 될 거예요. 그래서 다른 사람들 또한 나도 저 여자와 같은 그런 헌신을 하고 싶다라고 하는 거룩한 갈망이 그 마음 안에 분명히 올라올 거예요. 그러나 누군가는 그 나름 똑똑하고 자기의 경험과 생각을 가지고 하나님을 섬기는 사람은요, 정말 교회를 얼음장처럼 만들어요. 공동체를 아주 얼음장처럼 만드는 것이죠. 계산하고 따지고 그리고 또 생각해보고. 여러분, 하나님을 향한 그 마음에 하나님께서 여러분 마음 안에 감동을 주시거나 그 깊은 마음에 거룩한 감동을 주실 때에 그것을 여러분의 이성과 감정과 그리고 여러분의 경험을 가지고 그것을 식혀버리지 마세요. 그리고 그렇게 여러분 이성적이고 따지기를 좋아하고 계산하기를 좋아하는 사람과 함께 하지 마세요. 여러분의 신앙이 자라지 못할 거예요. 그러나 오히려 자신의 것을 손해보고 자신의 것을 더 주기를 좋아하고 그리고 더 많은 것들을 섬기기 원하는, 조금 사람의 눈으로 볼 땐 어리석어 보이고 조금 더 좀 현실적이지 않아 보이는 그런 사람이, 그 사람이 정말 하나님을 잘 아는 사람이고 하나님을 잘 알기 때문에 하나님과 귀하게 교통하는 사람이고, 그런 사람들과 함께 할 때에 내 신앙이 아름답게 자라나가는 것이에요. 여러분, 이처럼 순종과 헌신에도 때가 있는 것이죠. 하나님의 복은 순종과 헌신의 때를 잘 아는 자들에게 풍성하게 임하시는 것이에요. 여러분, 우리는 순전한 믿음을 가져야 될 것이에요. 순전함이 없는 지혜는 아주 간교한 것이에요. 간교한 것은 하나님으로부터 나오는 지혜가 아니죠. 똑똑해 보일지 몰라도 그 배후에는 사단의 역사가 있는 것이에요. 우리는 세상 안에 살고 있지만, 우리는 이미 이 세상 안에 몸을 담고 있지만 우리는 세상의 사람이 아니에요. 우리는 세상에 발을 담그고 세상을 걷고 있지만 우리는 하나님 나라에 속한 자예요. 하나님 나라라고 하는 것은, 나라에는 법이 있는 거죠. 나라를 다스리는 왕도 있는 거예요. 우리는 이미 이 땅에 발을 들고 살고 있지만 우리는 하나님 나라에 속한 자이고, 우리는 하나님을 우리의 왕으로 모신 자이고, 그리고 우리는 하나님의 법의 통치를 따라 사는 자들인 거예요. 우리는 은혜의 법으로 살아가는 자들이고요. 우리는 믿음의 법으로 살아가는 자들이에요. 우리의 인생을 움직이는 것은 은혜와 믿음의 법이 우리를 움직이는 것이지, 세상의 지혜와 똑똑함과 그리고 세상의 어떤 그 경험들이 우리의 그 신앙의 삶을 이끌어 간다면 우리는 불행한 결과를 맞게 될 것이에요. 여러분, 예수님께서 순종하시기 위해서 예루살렘에 입성하셨어요. 하나님의 뜻을 자신을 통해서 이루게 하기 위해서 그분은 그
어렵고 힘든 길을 순순히 걸어가셨어요. 왜? 예수님은 하나님을 너무너무 잘 알았어요. 하나님의 성품을 알았고 하나님이 어떤 분인지 예수님은 너무 잘 알았던 것이죠. 그리고 예수님은 지금이 그 순종의 때라는 것, 지금이 자신이 헌신할 때라는 것을 예수님은 잘 알고 계셨기 때문에 그 길을 선택하셨던 거예요. 여러분, 지금이 어떠한 때인가요? 하나님께서 여러분에게 어떤 순종과 헌신을 요청하고 계시나요? 말할 수 없는 고통이 우리에게 온 이 때에 우리는 어떤 음성을 듣고 계시나요? 여러분께서 하나님께서는 우리의 순종과 헌신을 멸시하지 않으실 거예요. 하나님 뜻에 더 한 발 다가가고 또 그분을 알기 위해 또 그분을 느끼기 위해 우리는 그 하나님 앞에 다가가는 그 시간을 아까워하지 말으셔야 될 것입니다. 순종하려는 당신을 하나님께서 기뻐하시고 그리고 그때가 언제인지 주님께서 여러분에게 그것을 알려주실 거예요. 여러분에게 순종을 요청하시는 그때가 헌신을 요청하시는 그때가 올 때 예수님처럼 마리아처럼 그리고 사르밧의 그 과부처럼 그리고 그 여리고의 라합처럼 여러분 정말 그 기회를 놓치지 마시고 하나님 앞에 기쁘고 즐거운 마음으로 헌신하실 때에 정말 여러분 안에 하나님께서 여러분 안에 그 하나님의 그 귀하고 소중한 뜻을 드러내게 되실 거예요. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 당신의 그 고귀한 삶을 우리에게 바쳐서 우리를 사랑해 주신 하나님 참으로 감사합니다. 하나님 순종과 헌신에도 때가 있듯이 지금 내게 주님께서 원하시는 그것이 무엇인지 여러 가지 하나님 채널과 상황과 사람들을 통해서 우리에게 알려주셔서 하나님 지금 바로 주님께서 우리에게 원하시는 것들을 우리가 바로 순종하고 헌신하며 하나님 놀라운 영적인 복을 우리 인생 가운데 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 정말 우리 가운데 그렇게 행하실 것을 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.